ওকে, ইলাস্টিসিটির আরও কিছু টপিক নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব। যে টপিকগুলো আজকে আমাদের লেকচারের বিষয়বস্তু সেগুলো হচ্ছে অনেকটা এরকম: বাল্ক মডুলাস, রিজিডিটি মডুলাস, ইয়াং মডুলাস অফ ইলাস্টিসিটি। এগুলো আমরা দেখব যে আলফা এবং বিটার সাথে এগুলো কিভাবে কানেক্টেড। আলফা এবং বিটা কি সেটা আমি একটু পরে আসছি। এরপর আমরা থ্রি ইলাস্টিক কনস্ট্যান্টস অর্থাৎ ক্যাপিটাল ওয়াই, কে অ্যান্ড ইটা, এগুলোর মধ্যে রিলেশন আছে কিনা, যদি থাকে তাহলে কি সেই রিলেশন জানবো। অ্যান্ড পয়জনস রেশিওকে আমরা ইন টার্মস অফ ইলাস্টিক কনস্ট্যান্টের মাধ্যমে প্রকাশ করব। অ্যান্ড ফাইনালি we are going to talk about the limiting values of Poisson's ratio sigma. Okay, first of all, let's talk about alpha and beta. And definitely, before going to the concept of alpha and beta, very briefly, I want to talk about bulk modulus. Okay, so bulk modulus is somehow related to the volume strain. For example, we have an object with volume capital V. Now if I apply some force to the object, then definitely the volume of the object is going to be changed, right? For example, in this case the volume has been decreased by some amount small v. For example, the new volume is v prime, and the volume has been changed by an amount, for example, small v. So change in volume is small v, original volume is capital V, and the new volume after deformation is v prime, capital V prime. Now if the magnitude of the force applied to the object is capital F and the surface area of the object is capital A, so stress is equal to capital F per unit area, and volume strain is equal to change in volume to that of original volume capital V. Now the concept of bulk modulus, which is denoted by the symbol capital K, is something like this. This is written as F over A divided by small v over capital V. That is stress divided by strain. Stress divided by strain is equal to F capital V capital A small v. This is the concept of bulk modulus, right? এগুলো আমরা আগের লেকচারগুলোতে খুব খুব স্পষ্ট করে আমরা পড়েছি বা শিখিয়েছি এবং শিখেছি। Okay, no problem. Now come to the point of alpha and beta. Alpha and beta is connected to the strain. For example, যদি আমি longitudinal strain নিয়ে চিন্তা করি, I have an wire of length capital L, and if I apply some force to the free end, this is fixed end, যদি আমি ফ্রি এন্ডে ফোর্স অ্যাপ্লাই করি তাহলে এটার যে লেংথ, সেই লেংথ will be increased to some extent, and definitely this is capital L, and change in length is small l. For example, এইখান থেকে এইটুকু হচ্ছে আমার স্মল l, রাইট? এখন এই লেংথ ইনক্রিজ করার জন্য ডেফিনেটলি আমি একটা ফোর্স অ্যাপ্লাই করেছি ক্যাপিটাল F, তারপরে হচ্ছে এই স্টেটে আমি এসেছি, রাইট? এখন longitudinal strain is change in length divided by original length. এখন এই longitudinal strain কোন দিকে হয়েছে? ঠিক যেদিকে ফোর্স অ্যাপ্লাই করেছি, along the direction of force. এখন যদি আমি এই longitudinal strainকে আমার অ্যাপ্লাইড ফোর্স দিয়ে ডিভাইড করি তাহলে কি পাচ্ছি আমি? longitudinal strain per unit force. Longitudinal strain per unit force along the direction of force, and this is called alpha. So alpha is nothing, alpha is longitudinal strain per unit force. এটা হচ্ছে আমার longitudinal strain
per unit force, and definitely this is along the force, along the direction, along the direction of force, along the direction of force. So alpha আমি কাকে বলছি? Alpha is connected with longitudinal strain, and the definition is alpha is written as the longitudinal strain per unit force along the direction of force, right? Now what is beta? যদি আমি এখানে একটু খেয়াল করি, আমরা পয়জনস রেশিও পড়েছি। পয়জনস রেশিও কি বলছে? যদি কোনো অবজেক্টকে কোনো একটা ডিরেকশনে আমি এক্সপ্যান্ড করি, তাহলে তার যে পারপেন্ডিকুলার ডিরেকশনসগুলো আছে সেই ডিরেকশনগুলোতে অবজেক্টের কন্ট্রাকশন হয়। তার মানে দেখো যে যদি এটা ডায়ামিটার আগে থাকে ক্যাপিটাল আর, তাহলে ডেফিনেটলি এখানে যে ডায়ামিটার হয়েছে সেটা ক্যাপিটাল আর এর থেকে ছোট। তার মানে হচ্ছে ল্যাটারাল ডিরেকশনে এটার কন্ট্রাকশন হয়েছে। যদি এক ডিরেকশনে এক্সটেনশন হয়, তাহলে অন্য একটা ডিরেকশনে কন্ট্রাকশন হয়েছে। That contraction is related to the lateral strain, right? Lateral strain. এখন সেই lateral strain-কে ল্যাটারাল স্ট্রেনকে যদি আমি সেই ফোর্স দিয়ে আমি ডিভাইড করি, তাহলে আমি যে কনসেপ্ট পাবো সেটা হচ্ছে আমার বিটা। অ্যান্ড ডেফিনেটলি বিটা is the lateral strain per unit force along the direction perpendicular to the force, right? এখন definitely force F is acting vertically downward, but lateral strain কোন দিকে হয়েছে? এই দিকে হয়েছে। তার মানে এই দিকে যেটা হয়েছে সেই ডিরেকশনটা মাস্ট বি পারপেন্ডিকুলার টু দ্য ডিরেকশন অফ অ্যাপ্লাইড ফোর্স। তার মানে ল্যাটারাল স্ট্রেন পাওয়ার ইউনিট ফোর্স হ্যাজ এ ডিরেকশন perpendicular to the direction of force, right? So this is the concept of alpha and beta. বেসিক্যালি আলফা অ্যান্ড বিটাকে অনেকেই লঙ্গিটিউডিনাল স্ট্রেন অ্যান্ড ল্যাটারাল স্ট্রেনও বলে থাকে। অ্যান্ড মেইন কনসেপ্ট হচ্ছে আলফা ইজ longitudinal strain, beta is lateral strain, but in both cases we have to consider the per unit force. একটা হচ্ছে along the direction of force, আর একটা হচ্ছে যখন lateral strain চিন্তা করছি has a direction perpendicular to the direction of force, right? Now we are going to cover our first concept, bulk modulus in terms of alpha and beta. Bulk modulus এখন যেটা আমরা পড়ব সেটা হচ্ছে কে in terms of alpha and beta. আমি সংক্ষেপে লিখছি, bulk modulus আমি লিখিনি। Okay, bulk modulus is related to the volume strength. So we have to consider an object with a specific volume. And সহজ করার জন্য আমরা একটা ইউনিট কিউব নিয়ে ভাববো, একটা ইউনিট কিউবকে আমরা ডিফর্ম করব। সো কনসিডার উই হ্যাভ আ ইউনিট কিউব। আমাদের একটা কিউব আছে। আই এম নট দ্যাট গুড ইন ড্রয়িং। সো দিস ইজ আওয়ার ইউনিট কিউব। প্রত্যেকটা এজের যে লেংথ সেটা হচ্ছে আমার এল, অ্যান্ড ভলিউম হচ্ছে ইউনিট ভলিউম, রাইট? ইউনিট ভলিউম। আর লেংথ হচ্ছে আমার ইউনিট লেংথ, যেটাকে আমি ক্যাপিটাল এল দিয়ে বলতে পারি, এবং এটাকে আমি ভি দিয়ে বলতে পারি হচ্ছে ভলিউমকে। সো ডেফিনেটলি যদি আমি এটাকে একটু নাম দিয়ে থাকি এ, বি, সি, ফর এক্সাম্পল ডি, ই, এফ, জি অ্যান্ড এইচ, এটা হচ্ছে আমার একদম রাইট হ্যান্ড সারফেস, লেফট হ্যান্ড সারফেস। এটা হচ্ছে আমার ফ্রন্ট সারফেস, পেছনে যেটা দেখা যাচ্ছে একদম ওই কোণাতে একদম ব্যাক সারফেস, আপার সারফেস অ্যান্ড একদম বটম সারফেস, রাইট? এখন আমার মেইন উদ্দেশ্যই হচ্ছে রিজিডিটি মডুলাস নিয়ে, মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে আমার বাল্ক মডুলাস নিয়ে ভাবা। বাল্ক মডুলাস নিয়ে যখন আমি চিন্তা করব, তখন আমাকে ফোর্স দিয়ে এটাকে ডিফর্ম করতে হবে, রাইট? ফোর্স দিয়ে ডিফর্ম করতে হবে, তারপরে দেখতে হবে ডিফর্মেশনের পর কতটুকু ভলিউম হলো,
নতুন ভলিউম কত হয়েছে, পুরনো ভলিউম কত ছিল, এখান থেকে ভলিউম স্ট্রেন ক্যালকুলেট করতে হবে। ভলিউম স্ট্রেনকে যদি আমি মেইন ভলিউম দিয়ে ভাগ করি, এই কনসেপ্টগুলো থেকে আমরা 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 কিন্তু পেয়ে যাব হচ্ছে আমাদের যে ক্যাপিটাল কে আছে সেই কে এর কনসেপ্ট। ওকে, আমি এখন যেটা দেখতে পাচ্ছি, ফর এক্সাম্পল এটা হচ্ছে আমার এক্স অ্যাক্সিস, এটা হচ্ছে ওয়াই অ্যাক্সিস, অ্যান্ড এটা হচ্ছে আমার জেড অ্যাক্সিস। এক্স অ্যাক্সিস, ওয়াই অ্যাক্সিস অ্যান্ড জি বা জেড অ্যাক্সিস। এখন আমি ডিফর্ম করার জন্য যেটা করব সেটা হচ্ছে এই সারফেসটাকে যদি আমি এই দিকে পুল করি, আমি একটা ফোর্স পার ইউনিট এরিয়া, যেটাকে আমি স্ট্রেস বলবো, স্ট্রেস অ্যালং এক্স অ্যাক্সিস, এটাকে আমি এই দিকেও কিন্তু টানতে পারি, এক্স অ্যাক্সিসের যে অপোজিট ডিরেকশনে, এদিকেও হচ্ছে টি এক্স। যদি আমি ওয়াই ডিরেকশন বরাবর এটাকে টানি, এটা এটা আমার যে সামনের ফ্রন্ট সারফেস আছে সেই সারফেসটাকে যদি আমি সামনের দিকে টেনে আনি, ব্যাপারটা এরকম হবে। এটা হচ্ছে আমার টি ওয়াই। এটাকে যদি আমি উল্টো দিকে দেখাই সেটা এরকম হবে। এটা হচ্ছে আমার টি ওয়াই। যদি টপ সারফেসকে আমি উপরের দিকে টানি একটা স্ট্রেস দিয়ে, সেটা হচ্ছে টি জেড। যদি বটম সারফেসকে টানি সেটা হবে আমার টি জেড। এইরকম ফোর্স পার ইউনিট এরিয়া। এখানে টি এক্স কি, টি এক্স হচ্ছে আমার ফোর্স আর অ্যাক্টিং পারপেন্ডিকুলার টু দিস ফেস, এই ফেসের যে এরিয়া, সেই এরিয়া দিয়ে যদি আমি ফোর্সকে ভাগ করি তাহলে আমি পাবো হচ্ছে টি এক্স। তার মানে টি এক্স ইজ বেসিক্যালি দ্য স্ট্রেস, স্ট্রেস অ্যাক্টিং পারপেন্ডিকুলার টু দ্য ফেস বি, to the face B, C, F and G. Okay, now now alpha হচ্ছে আমার, আলফা আমি লিখছি, আলফা হচ্ছে আমার longitudinal strain per unit force along the direction of force, right? So longitudinal strain per unit force along the direction of force, and beta হচ্ছে আমার lateral strain per unit force along the direction perpendicular to the force. ওকে, এখন ডেফিনেটলি যদি আমি টি এক্স, টি ওয়াই, টি জি এইরকম ফোর্স দিয়ে এই অবজেক্টটাকে পুল করি, ডেফিনেটলি এর ভলিউম যেটা আছে সেটা চেঞ্জ হবে। ভলিউম মাস্ট বি চেঞ্জ টু সাম এক্সটেন্ট, রাইট? এখন এই ভলিউম চেঞ্জ বের করার আগে আমরা দেখব যে ভলিউম চেঞ্জ করার জন্য মেনলি দায়ী হচ্ছে এজ। এই যে প্রত্যেকটা এজ লেংথ আছে, যেটাকে আমি ক্যাপিটাল এল বলছি, এই এজ লেংথগুলো উইল বি চেঞ্জড, রাইট? কতটুকু চেঞ্জ হয়? এক্স অ্যাক্সিস বরাবর যে লেংথ, ফর এক্সাম্পল এক্স অ্যাক্সিস বরাবর হচ্ছে এ বি, ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর আছে হচ্ছে বি সি, অ্যান্ড বি জি ইজ অ্যাক্টিং অ্যালং জেড অ্যাক্সিস। তাহলে আমি দেখব হচ্ছে এক্স অ্যাক্সিস, ওয়াই অ্যাক্সিস অ্যান্ড জেড অ্যাক্সিস বরাবর লেংথ কতটুকু চেঞ্জ হয়ে নতুন লেংথ কত হয়েছে সেটা আমি দেখব। তার মানে প্রথমে আমি কনসিডার টি এক্স। এখন যদি আমি টি এক্স শুধুমাত্র কনসিডারেশনে নেই এবং অন্য কোনো ফোর্স যদি আমি কনসিডার না করি, তাহলে আমি কি দেখতে পাবো? টি এক্স ফোর্স অ্যাপ্লাই করার কারণে এবি ডিরেকশন বরাবর কিউবের যে লেংথ ছিল সেই লেংথ বাড়বে, বাট পয়জনস রেশিও আমাকে বলে যে ডিরেকশন বরাবর লেংথ বাড়বে তার যে পারপেন্ডিকুলার দুটো ডিরেকশন আছে, ফর এক্সাম্পল টি ওয়াই অ্যান্ড টি জেড, সেই ডিরেকশন বরাবর কন্ট্রাকশন হবে, লেংথ কমবে, রাইট? If one direction is associated with expansion, other two directions must be corresponding to the contraction, right? তার মানে আমি কি দেখতে পাচ্ছি? আমি দেখতে পাচ্ছি টি এক্স এর জন্য এ বি ডিরেকশন বরাবর এলঙ্গেশন হবে, ইনক্রিজ হবে। তাহলে আমি লিখতে পারি এলঙ্গেশন কোন ডিরেকশন বরাবর? অ্যালং এ বি, কার জন্য হচ্ছে?
ডিউ টু টি এক্স। এটা কত হবে? এটাকে আমি লিখছি হচ্ছে আলফা টি এক্স। আমি কিভাবে আলফা টি এক্স লিখলাম? ওকে, আলফা টি এক্স লেখার জন্য আমার যে আমার যে কনসিডারেশন সেটা হচ্ছে অনেকটা এরকম। আমি যদি এখানে একটু দেখাই, ফর এক্সাম্পল আলফা ইজ ইকাল টু কি? আলফা ইজ ইকাল টু হচ্ছে আমার লঙ্গিটিউডিনাল স্ট্রেন পার ইউনিট ফোর্স, এক্ষেত্রে টি এক্স, রাইট? তার মানে হচ্ছে লঙ্গিটিউডিনাল স্ট্রেনকে আমি লিখতে পারবো কি? লঙ্গিটিউডিনাল স্ট্রেনের পরিবর্তে লিখতে পারবো হচ্ছে আমি এলঙ্গেশন, অর্থাৎ ইনক্রিজ ইন লেংথ ডিভাইডেড বাই অরিজিনাল লেংথ। এখন অরিজিনাল লেংথ এখানে কত? 1 ইউনিট লেংথ। তার মানে হচ্ছে এলঙ্গেশন কতটুকু হয়েছে? এল ইজ ইকাল টু আলফা টি এক্স। এল ইজ ইকাল টু সিম্পলি আলফা টি এক্স। এই কনসেপ্ট থেকে আমি এটা লিখেছি আলফা টি এক্স। এখন যদি এবি ডিরেকশন বরাবর লেংথ চেঞ্জ হয়, যদি ইনক্রিজ হয়, তাহলে বাকি দুটো ডিরেকশন বরাবর, যেমন এবি ডিরেকশনের পারপেন্ডিকুলার দুটো ডিরেকশন হচ্ছে বিসি অ্যান্ড বিজি, এই দুটো ডিরেকশন বরাবর কিন্তু পয়জনস রেশিওর যে হিসেব, সেই হিসেব অনুযায়ী কন্ট্রাকশন হবে। তার মানে হচ্ছে কন্ট্রাকশন অ্যালং কোন দিকে? বিসি, এবং এটার জন্য দায়ীকে ডিউ টু টি এক্স। আবার আরেকটা হচ্ছে কন্ট্রাকশন অ্যালং কোন ডিরেকশন বরাবর? বি জি, এটার জন্য দায়ী ডিউ টু টি এক্স। এই দুটার ক্ষেত্রেই কিন্তু হবে কন্ট্রাকশন ইজ রিলেটেড টু বিটা টি এক্স ইজ ইকুয়াল টু বিটা টি এক্স, রাইট? এটা যখন আমরা কনসিডার করেছি টি এক্স, ঠিক একই রকমভাবে এক্স্যাক্টলি ফলোয়িং দিস প্রসিজিওর we can calculate the elongation and contraction for both of ty and tz. যেমন যদি আমি ty নিয়ে চিন্তা করি তাহলে ty ফোর্স যখন আমি অ্যাপ্লাই করেছি তখন এক্সটেনশন হয়েছে কোন দিকে? ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর, রাইট? ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর যদি আমি চিন্তা করি বিসি বরাবর, তাহলে আমি লিখব হচ্ছে ti on elongation along bc due to ty is equal to কি? আলফা ty এটা হচ্ছে কন্ট্রাকশন, বাকি দুই ডিরেকশনে কন্ট্রাকশন হবে। কন্ট্রাকশন অ্যালং কোন ডিরেকশন বরাবর? এ বি ডিউ টু টি ওয়াই। আরেকটা হবে কন্ট্রাকশন অ্যালং বি জি ডিউ টু টি ওয়াই। দুটোই হবে বিটা টি ওয়াই ইজ ইকাল টু বিটা টি ওয়াই। এটা হচ্ছে যদি আমি টি ওয়াই নিয়ে ভাবি। এখন যদি আমি টি জেড নিয়ে ভাবি তাহলে লিখতে পারবো হচ্ছে এলঙ্গেশন অ্যালং বিজি। ইন দিস কেস আমি টি ওয়াই নিয়ে ভাবছি, টি জেড নিয়ে ভাবছি। আমি আপার সারফেসকে উপরের দিকে পুল করছি, তার মানে এই দিকে জেড অ্যাক্সিস বরাবর আমার এক্সটেনশন হবে এবং বাকি দুইটা ডিরেকশন বরাবর আমার কন্ট্রাকশন হবে। সো অ্যালঙ্গেশন অ্যালং বিজি এর জন্য দায়ী হচ্ছে ডিউ টু টি জি ইজ ইকুয়াল টু আলফা টি জি, এবং বাকি দুই ডিরেকশনে আমার কন্ট্রাকশন হবে। সো কন্ট্রাকশন অ্যালং এ বি ডিউ টু টি জি অ্যান্ড কন্ট্রাকশন অ্যালং বিসি ডিউ টু টি জি। দুটোর মানে যেহেতু কন্ট্রাকশন, সো বিটা দিয়ে শুরু, বিটা টি জেড is equal to beta t z. So definitely AB direction BCF BG direction বরাবর কন্ট্রাকশন বা এক্সটেনশন হওয়ার পরে এটার কিন্তু এই শেপে আর নেই, ভলিউম চেঞ্জ হয়ে গেছে। আমি একটা নতুন এবি পাবো, একটা নতুন বিসি পাবো, একটা নতুন বিজি পাবো, রাইট? এখন কতটুকু করে চেঞ্জ হয়েছে, কতটুকু করে ভলিউমের চেঞ্জ হয়েছে, লেংথের চেঞ্জ হয়েছে। সো নিউ এজ লেংথ এখানে আমি ড্র করব না। ফর এক্সাম্পল এ বি চেঞ্জ হয়েছে এ প্রাইম বি প্রাইম, বি সি চেঞ্জ হয়ে বি প্রাইম সি প্রাইম, অ্যান্ড বি জি চেঞ্জ হয়ে বি প্রাইম জি প্রাইম হয়েছে। এখন আমি এ প্রাইম বি প্রাইম কতটুকু, এ বি
প্রথমে প্রথমে ছিল হচ্ছে আমার 1, লেংথ 1 ছিল 1। কতটুকু বেড়েছে এ বি বরাবর? দেখো এ বি যদি এখানে চিন্তা করি আমি, এ বি বরাবর এলঙ্গেশন হয়েছে এতটুকু, এ বি বরাবর কন্ট্রাকশন হয়েছে বিটা টি ওয়াই, অ্যান্ড এ বি বরাবর কন্ট্রাকশন হয়েছে বিটা টি জেড। তার মানে হচ্ছে বেড়েছে আলফা টি এক্স, কমেছে বিটা টি এক্স, আরও একটা বিটা টি এক্স। তাহলে ছিল হচ্ছে 1, বেড়েছে কতটুকু? আলফা টি এক্স, কমেছে কতটুকু? বিটা টি ওয়াই এলঙ্গেশন, এটা হচ্ছে এলঙ্গেশন, এটা হচ্ছে কন্ট্রাকশন, আরও একটা কন্ট্রাকশন আছে বিটা টি জেড। বি প্রাইম সি প্রাইম ছিল হচ্ছে আমার ইউনিট লেংথ 1, বি প্রাইম বি সির ক্ষেত্রে আমার এলঙ্গেশন হয়েছে আলফা টি ওয়াই, সো আলফা টি ওয়াই, কন্ট্রাকশন হয়েছে কতটুকু? বিটা টি এক্স, অ্যান্ড কন্ট্রাকশন হয়েছে বিটা টি জেড, সো বিটা টি এক্স মাইনাস বিটা টি জেড। বি প্রাইম জি প্রাইম ছিল আমার 1, বি জি বরাবর এলঙ্গেশন হয়েছে আমার আলফা টি জেড, সো আলফা টি জেড, কন্ট্রাকশন হয়েছে কতটুকু? কন্ট্রাকশন হয়েছে বিটা টি এক্স, অ্যান্ড কন্ট্রাকশন হয়েছে আমার আমার বিজি বরাবর কন্ট্রাকশন হয়েছে বিটা টি এক্স, অ্যান্ড বিজি বরাবর কন্ট্রাকশন হয়েছে বিটা টি ওয়াই, সো বিটা টি এক্স মাইনাস বিটা টি ওয়াই। নিউ লেংথগুলো পেয়েছি। এখন ইফ আই মাল্টিপ্লাই এ প্রাইম বি প্রাইম with b prime c prime and b prime g prime, I will get the new volume, right? So the new volume of the object, যেটাকে আমি v prime নাম দিতে চাচ্ছি, v prime is equal to এটার multiplication, right? So a prime b prime into b prime c prime into b prime g prime। আমি এই তিনটাকে মাল্টিপ্লাই করে আমি টাইম নষ্ট করতে চাই না, তুমি মাল্টিপ্লাই করে নিবা, ওকে? ব্র্যাকেটের মধ্যে যেটা বসবে এটা লিখবা। এখন এখানে আমি একটা অ্যাপ্রক্সিমেশন ইউজ করব, সেটা হচ্ছে আলফা অ্যান্ড বিটা, এই জিনিসগুলো এত ছোট, আলফা অ্যান্ড বিটা ভেরি স্মল, রাইট? ভেরি স্মল। যদি আমি আলফা স্কোয়ার করি এটা আরও ছোট হয়ে 0 লিখতে পারবো আমি, বিটা স্কোয়ারকেও আমি 0-র কাছাকাছি লিখতে পারবো, আলফা বিটা এই দুটোকে গুণ করলে আমি 0-র কাছাকাছি লিখতে পারবো, আলফা স্কোয়ার বিটা স্কোয়ার এরকম হায়ার অর্ডারের টার্মগুলোকে আমি 0-র কাছাকাছি লিখতে পারবো। সো এখানে যে টার্মগুলো আছে আমি যদি এগুলোকে মাল্টিপ্লাই করি, ফাইনালি আমি একটা টার্ম পাবো, সেটা হচ্ছে 1, যেটা ছিল 1 প্লাস হচ্ছে যতটুকু বাড়বে কতটুকু? আলফা মাইনাস টোয়াইস বিটা টাইমস টি এক্স প্লাস টি ওয়াই প্লাস টি জি। এটা হচ্ছে আমার নিউ ভলিউম। ওকে, এখন আমি একটা অ্যাপ্রক্সিমেশন ইউজ করব, সে যেদিকে আমি যত ফোর্স অ্যাপ্লাই করেছি টি এক্স টি ওয়াই অ্যান্ড টি জেড ইজ ইকুয়াল টু সিম্পলি টি, তার মানে হচ্ছে ভি প্রাইম ইজ ইকুয়াল টু আমি পাচ্ছি 1 প্লাস আলফা মাইনাস টোয়াইস বিটা টাইমস 3t। ওকে, এখন ভলিউম স্ট্রেন ক্যালকুলেট করতে পারবো। ভলিউম স্ট্রেন ক্যালকুলেট করার জন্য আমার ভলিউম চেঞ্জ কতটুকু হয়েছে সেটা আমি এখন ক্যালকুলেট করব। সো চেঞ্জ ইন ভলিউম যেটাকে আমি স্মল ভি বলবো ইজ ইকুয়াল টু ভি প্রাইম মাইনাস ভি প্রাইম হচ্ছে এটা, আর ভি হচ্ছে আমার সিম্পলি 1। টোটাল জিনিসটা থেকে যদি 1 মাইনাস করে আমি, থাকবে হচ্ছে আলফা মাইনাস টোয়াইস বিটা ইন্টু 3t, সো আলফা মাইনাস টোয়াইস বিটা ইন্টু 3t, রাইট? তাহলে ভলিউম স্ট্রেন কত হবে? সো ভলিউম স্ট্রেন এটা হচ্ছে আমার চেঞ্জ ইন ভলিউম ডিভাইডেড বাই অরিজিনাল ভলিউম, সো আলফা মাইনাস টোয়াইস বিটা টাইমস 3t ডিভাইডেড বাই ক্যাপিটাল ভি। এখন ক্যাপিটাল ভি ইজ ইকুয়াল টু 1, এটাকে আমি 1 দিয়ে রিপ্লেস করতে পারি ম্যাগনিটিউড নিয়ে যদি ভাবি, রাইট? ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে আমার 3t টাইমস আলফা মাইনাস টোয়াইস বিটা। এখন আমি টিটাকে রিপ্লেস করতে পারি প্রেশার দিয়ে, কারণ স্ট্রেস ইজ নাথিং বাট দ্য প্রেশার ফোর্স পার ইউনিট এরিয়া, রাইট? সো 3
পি লিখতে পারি আমি টাইমস আলফা মাইনাস টোয়াইস বিটা। আমি এটাকে নাও লিখতে পারতাম, রাইট? যদি আমি স্ট্রেসকে টিকে আমি প্রেশার পি দিয়ে রিপ্লেস করি তাহলে আমি এরকম লিখতে পারবো। এখন আমি দেখব হচ্ছে বাল্ক মডুলাস কতটুকু হয়। সো বাল্ক মডুলাস যেটাকে আমি কে দিয়ে লিখব সেটা হচ্ছে আমার স্ট্রেস ডিভাইডেড বাই ভলিউম স্ট্রেন। সো স্ট্রেস ডিভাইডেড বাই ভলিউম স্ট্রেসকে আমি এখানে ক্যাপিটাল পি বলছি, ভলিউম স্ট্রেন হয়েছে 3p টাইমস আলফা মাইনাস টোয়াইস বিটা। সো পি ক্রস করে দিতে পারি, যদি টি থাকতো নো প্রবলেম, আমি টি ক্রস করে দিতাম। এটা আসলে কিছুই না, জাস্ট লিখলাম যে টিকে আমরা পি দিয়ে রিপ্লেস করতে পারি চাইলেই। সো ইজ ইকুয়াল টু 1 ডিভাইড বাই 3 টাইমস আলফা মাইনাস টোয়াইস বিটা। তার মানে কে বাল্ক মডুলাস যেটা আমি পেয়েছি সেটা হচ্ছে 1 ডিভাইডেড বাই 3 ইন্টু আলফা মাইনাস টোয়াইস বিটা। এটাই হচ্ছে আমার বাল্ক মডুলাস ইন টার্মস অফ আলফা অ্যান্ড বিটা, রাইট? আলফা এবং বিটার মাধ্যমে এই বাল্ক মডুলাসকে ঠিক এভাবেই কিন্তু আমি রিপ্রেজেন্ট করতে পারি। ওকে, নো প্রবলেম। এখন আমরা দেখব হচ্ছে রিজিডিটি মডুলাস ইন টার্মস অফ আলফা অ্যান্ড বিটা। এগুলো মেনলি দরকার হচ্ছে আমার এই কারণে, আমি যখন 3 ধরনের ইলাস্টিক কনস্ট্যান্টকে রিলেট করতে চাইবো তখন আমার ইকুয়েশনগুলো দরকার হবে। সেজন্য আমি প্রথমেই বাল্ক মডুলাসকে ইন টার্মস অফ আলফা অ্যান্ড বিটা আমি কনভার্ট করে নিয়েছি। এখন আমি রিজিডিটি মডুলাসকে ইন টার্মস অফ আলফা অ্যান্ড বিটাতে আমি কনভার্ট করে নিতে চাচ্ছি। ওকে, নো প্রবলেম। এখন হচ্ছে ইটা, যেটাকে আমি রিজিডিটি মডুলাস বলছি, ইটা in terms of alpha and beta, right? So rigidity modulus is somehow related to the shearing strain, right? এখন শেয়ারিং স্ট্রেনের কনসেপ্ট কিন্তু আমরা মোটামুটি জানি, তারপর আমি একটু বলে দিচ্ছি। সেটা হচ্ছে অনেকটা এরকম। ফর এক্সাম্পল, আমার এইরকম একটা কিউব আছে, এটা হচ্ছে আমার একটা কিউব। বটম সারফেসটা ফিক্সড সারফেস, এটা হচ্ছে আমার একটা ফিক্সড সারফেস। টপ সারফেসকে আমি যেটা করতে পারি এটা হচ্ছে আমার টপ সারফেসকে যদি আমি এই দিকে একটা ফোর্স দিয়ে পুল করি, অর্থাৎ ট্যানজেনশিয়াল ফোর্স প্যারালাল টু দ্য আপার সারফেস, এই দিকে যদি আমি পুল করি তাহলে কি ঘটনা ঘটবে? প্রত্যেকটা পয়েন্ট, এই পয়েন্ট একটু সামনের দিকে যাবে, এটা এখানে আসবে, এটা এখানে আসবে, এটা এখানে আসবে, এটা এখানে আসবে, রাইট? ব্যাপারটা এরকম। আমাদের ঘরে যাদের পড়ার টেবিল আছে, যদি টেবিলের 4টা পাকে ফ্লোরের সাথে ফিক্সড করে আপার সারফেসকে যদি আমি যে কোনো একটা ডিরেকশন বরাবর পুল করি তাহলে যেটা হবে, একটু হলেও কিন্তু আমরা বলবো যে একটু হলেও কিন্তু আপার সারফেসটা মুভ করবে, শিফট করবে তার পজিশনকে। এই ব্যাপারটাকেই বলা হয় শেয়ারিং, রাইট? শেয়ারিং থ্রু সাম অ্যাঙ্গেল। এখন যদি আমি এটাকে একটু সহজ করে চিন্তা করি, যেমন হচ্ছে যদি আমি শুধুমাত্র এই সারফেসটা, আমার দিকে যে সারফেসটা আছে সেই সারফেসটা আমি ড্র করি, তাহলে ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম হবে। সারফেসটা আমি যদি ড্র করি, এটা ছিল হচ্ছে আমার একদম বটম সারফেস যেটা ফিক্সড, এটা ছিল হচ্ছে আমার টপ সারফেস। আমি কিন্তু নাম দিতে পারি চাইলে। ফর এক্সাম্পল, এটা হচ্ছে আমার এ, এটা বি, এটা সি, অ্যান্ড এটা হচ্ছে আমার ডি পয়েন্ট। এখন যদি আমি এদিকে একটা ফোর্স অ্যাপ্লাই করি, এফ ফোর্স অ্যাপ্লাই করি, এদিকেও যদি আমি একটা ফোর্স অ্যাপ্লাই করি এফ, তাহলে কি ঘটনা ঘটবে? ঘটনা যেটা ঘটবে, এই পয়েন্ট এবং এই পয়েন্ট ফিক্সড ছিল, এই পয়েন্ট আর এখানে না থেকে এটা এখানে চলে আসছে, এই পয়েন্ট এখানে না থেকে সে এখানে চলে আসছে, রাইট? সো এক্স্যাক্টলি আমার এরকম ঘটনাই কিন্তু ঘটছে। যখন বলে নেওয়া ভালো, এটা ছিল হচ্ছে আমার ইনিশিয়াল পয়েন্ট, এটা ছিল আমার ইনিশিয়াল পয়েন্ট, রাইট? তার মানে হচ্ছে এই আমরা বলবো দ্য সিস্টেম হ্যাজ বিন শেয়ার্ড থ্রু অ্যান অ্যাঙ্গেল থিটা। এটাই হচ্ছে আমার সেই শেয়ারিং অ্যাঙ্গেল থিটা,
যদি প্রত্যেকটা এজ লেংথ এল হয়, এটা এল, এটা এল, এটা এল, এবং যতটুকু লেংথ বেড়েছে সেটা হচ্ছে আমার স্মল এল, এটা হচ্ছে এটা 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 হচ্ছে আমার এ, এ ছিল, এটা ছিল আমার বি, এটা হচ্ছে আমার এ প্রাইম, নতুন পজিশন হচ্ছে বি প্রাইম, এটা আমার সি, অ্যান্ড এটা হচ্ছে আমার ডি, রাইট? তাহলে স্ট্রেস কি? স্ট্রেস হচ্ছে আমার ফোর্স পার ইউনিট এরিয়া, যেটাকে আমি 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 বলছি হচ্ছে ক্যাপিটাল টি, অ্যান্ড শেয়ারিং স্ট্রেন হচ্ছে আমার কতটুকু? শেয়ারিং স্ট্রেন হচ্ছে থিটা, থিটা ইজ ইকাল টু হচ্ছে চেঞ্জ ইন লেংথ, এক্ষেত্রে স্মল এল, এবং এই শেয়ার করার জন্যই কিন্তু এই অ্যাঙ্গেলটা চেঞ্জ হয়েছে, সেজন্য এটাকে শেয়ারিং স্ট্রেন বলছি, ডিভাইডেড বাই হচ্ছে অরিজিনাল লেংথ এল, রাইট? এখন যদি আমি ইটার কনসেপ্টে যাই, ইটা হচ্ছে আমার স্ট্রেস ডিভাইডেড বাই শেয়ারিং স্ট্রেন, স্ট্রেস হচ্ছে আমার টি, শেয়ারিং স্ট্রেন হচ্ছে আমার থিটা, সো ইটা ইজ ইকাল টু আমার টি ডিভাইডেড বাই থিটা, এটাকে আমাদের মাথায় রাখতে হবে আমাকে। ওকে, এখন একটু পরিষ্কার করা যাক, সেটা হচ্ছে এটা ডায়াগোনাল ছিল ডিবি, রাইট? এটা ডায়াগোনাল ছিল আমাদের সি এ। যদি এদিকে তাকাই তাহলে ডায়াগোনাল চেঞ্জ হয়েছে ডি বি প্রাইম, এবং ডি বি প্রাইম মাস্ট বি গ্রেটার দেন ডি বি, তার মানে দেয়ার ইজ অ্যান এক্সটেনশন ইন দ্য লেংথ অফ দ্য ডায়াগোনাল ডিবি, রাইট? বাট এক্ষেত্রে যেটা হয়েছে, ডায়াগোনাল সি এ প্রাইমের ক্ষেত্রে কিন্তু কন্ট্রাকশন হয়েছে, দেয়ার ইজ এ কন্ট্রাকশন ইন দ্য লেংথ অফ দ্য ডায়াগ্রাম অফ সি এ, ডায়াগোনাল অফ সি এ, রাইট? সো যদি ডায়াগোনালি চিন্তা করি তাহলে ডি বি প্রাইম বরাবর, অর্থাৎ ডিবি বরাবর ডায়াগোনাল ইনক্রিজ করেছে, এক্সটেন্ড করেছে, অ্যান্ড সি এ প্রাইম এই বরাবর হচ্ছে এটার কন্ট্রাকশন বা কম্প্রেস করেছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কতটুকু এক্সটেনশন করেছে, সেটা আমি ক্যালকুলেশনও করব। কতটুকু এক্সটেন্ড করলো, যদি এখান থেকে একটা পারপেন্ডিকুলার ড্র করি আমি, এটার নাম দেই হচ্ছে ই ই, তাহলে দেখো ই বি প্রাইম এইটুকু হচ্ছে আমার ডায়াগোনালি লেংথ বেড়েছে, এইটুকু ই বি প্রাইম। এখন ই বি প্রাইমকে আমি কিভাবে প্রকাশ করতে পারি? যখন আমি এখানে লিখবো আলফা কি, আলফা হচ্ছে আমার লংগিটিউডিনাল স্ট্রেন পার ইউনিট ফোর্স অ্যালং দ্য ডিরেকশন অফ দ্যাট ফোর্স, অ্যান্ড বিটা হচ্ছে আমার ল্যাটারাল স্ট্রেন পার ইউনিট ফোর্স অ্যালং দ্য ডিরেকশন পারপেন্ডিকুলার টু দ্যাট ফোর্স, রাইট? এগুলো আমরা জানি। এখন এখন আলফা, যদি আমি আলফাকে লিখতে চাই, আলফা ইজ ইকাল টু কী লিখবো আমি? আলফা ইজ ইকাল টু আসলে কি? আলফা ইজ ইকাল টু হচ্ছে আমার লংগিটিউড পার ইউনিট ফোর্স, লংগিটিউডিনাল স্ট্রেন পার ইউনিট ফোর্স মানে হচ্ছে এখানে টি, রাইট? এখন লংগিটিউডিনাল স্ট্রেন মানে কি? লংগিটিউডিনাল স্ট্রেন মানে হচ্ছে লংগিটিউডিনাল এক্সটেনশন ডিভাইডেড বাই অরিজিনাল এক্সটেনশন হচ্ছে আমার ডিবি, অরিজিনাল ডায়াগোনাল ছিল আমার ডিবি, ডিভাইডেড বাই হচ্ছে আমার টি। তাহলে লংগিটিউডিনাল এক্সটেনশন কতটুকু হয়েছে? এক্সটেনশন হয়েছে আমার, সো লংগিটিউডিনাল এক্সটেনশন আমার হয়েছে, এই লংগিটিউডিনাল এক্সটেনশন হয়েছে কার জন্য? ডিউ টু লংগিটিউডিনাল স্ট্রেনের জন্য, ডিউ টু লংগিটিউডিনাল স্ট্রেন। এটা কতটুকু তাহলে? দেখো যে আলফার সাথে টি, তার সাথে হচ্ছে ডিভি গুণ হবে। এখান থেকে যদি আমি এই ইকুয়েশন থেকে যদি আমি শুধুমাত্র লংগিটিউডিনাল এক্সটেনশন বের করতে চাই, সেটা হবে আলফা টি টাইমস হচ্ছে ডিবি, সো আলফা টি টাইমস হচ্ছে আমার ডিবি। এখন আরও একটা জিনিস ইম্পর্ট্যান্ট, সেটা হচ্ছে যখনই এখানে এক্সটেনশন হয়েছে তখনই কিন্তু অন্য একটা ডায়াগোনালি বরাবর এটার কন্ট্রাকশন হয়েছে, তার মানে এখানে যে পরিমাণ এক্সটেনশন হয়েছে সেই পরিমাণ এক্সটেনশনের জন্য কন্ট্রাকশন যেটা হয়েছে তারও কিছু কন্ট্রিবিউশন আছে। তার মানে শুধুমাত্র এই লংগিটিউডিনাল এক্সটেনশন আলফা টি ডিবি এটাই ইকুয়াল টু ই বি প্রাইম, তা কিন্তু না। এই ই বি প্রাইমের জন্য যেরকম হচ্ছে লংগিটিউডিনাল স্ট্রেন দায়ী, ঠিক একই রকমভাবে এইদিকে ল্যাটারাল স্ট্রেন যেদিকে আমার কমেছে লেংথ, সেটাও কিন্তু দায়ী,
সেটাও কিন্তু দায়ী। তার মানে আমি আবার লিখব কি, আমি এখন আবার লিখতে পারি হচ্ছে এক্সটেনশন ডিউ টু ল্যাটারাল স্ট্রেন, রাইট? এখন লিখতে পারি এক্সটেনশন ডিউ টু ল্যাটারাল স্ট্রেন। এটাকে আমি লিখতে পারি হচ্ছে বিটা টি টাইমস ডিবি। আমি আর বিস্তারিত যাচ্ছি না, কারণ আলফা টি ডিবি যদি বসে থাকি তাহলে বিটা টি ডিবি অবশ্যই বুঝবো। তাহলে একটা এক্সটেনশন হচ্ছে আমার অ্যান্ড, লিখি আমি অ্যান্ড, একটা এক্সটেনশন হয়েছে আমার এইটা, আর একটা এক্সটেনশন হয়েছে আমার এইটা। দুটো এক্সটেনশন মিলেই কিন্তু আমার ই বি প্রাইম। তার মানে টোটাল এক্সটেনশন কত হয়েছে? সো টোটাল এক্সটেনশন হয়েছে আমার ই বি প্রাইম, যেটা ইজ ইকাল টু হচ্ছে আলফা টি ডিবি প্লাস বিটা টি ডিবি। তার মানে হচ্ছে আলফা প্লাস বিটা টাইমস টি টাইমস ডি বি। এখন ডিভি ইকুয়াল টু কত? ডিভি ইকুয়াল টু এটা যদি এল হয়, তাহলে ডিভি ইজ ইকুয়াল টু কি? ডিভি স্কোয়ার ইজ ইকুয়াল টু এল স্কোয়ার প্লাস এল স্কোয়ার পিথাগোরিয়ান থিওরেম থেকে। সো ডিভি ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে এল রুট টু আর রুট টু এল। তার মানে হচ্ছে আলফা প্লাস বিটা টাইমস হচ্ছে আমার রুট টু এল, এল রুট টুও বলতে পারি, এল রুট টু টাইমস হচ্ছে আমার টি, টি। তার মানে আমি এটাকে এল রুট টু আলফা প্লাস বিটা টাইমস টি এভাবে লিখতে পারি হচ্ছে আমার ই বি প্রাইমকে আমি এভাবে লিখতে পারি। এখন আরও একটা ইম্পর্ট্যান্ট জিনিস আমি কিন্তু লিখতে পারি, সেটা কি? সেটা হচ্ছে আমার ইবি প্রাইম আমি এখান থেকেও পেতে পারি, ইবি প্রাইম এখান থেকেও কিন্তু পেতে পারি। কেন পেতে পারি? কারণ তুমি দেখো যে এটা হচ্ছে 45 ডিগ্রি এবং ডেফিনেটলি এই ই বি প্রাইম কিন্তু খুবই ছোট যদি হয়, তাহলে আমি এই অ্যাঙ্গেলটাকেও অ্যাপ্রক্সিমেট করতে পারি 45 ডিগ্রি হিসেবে। তার মানে আমি লিখতে পারি হচ্ছে কজ ই বি প্রাইম বি ইজ ইকাল টু হচ্ছে আমার কজ 45 ডিগ্রি ইজ ইকাল টু লিখতে পারি কজ থিটা ইজ ইকাল টু হচ্ছে আমার বেজ ডিভাইডেড বাই হাইপোটেনিয়াস। বেজ হচ্ছে কি? বেজ হচ্ছে আমার ই বি প্রাইম। সো ই বি প্রাইম ডিভাইডেড বাই হাইপোটেনিয়াস হচ্ছে বি প্রাইম, তার মানে হচ্ছে আমার এল, রাইট? সো ই বি প্রাইম ইজ ইকাল টু কজ 45 মানে হচ্ছে 1/√2, সো এল বাই স্কোয়ার রুট অফ 2। এটা হচ্ছে আমার আরও একটা ভ্যালু। তাহলে একটা হচ্ছে আমার এইটা, আর একটা হচ্ছে আমার এই ভ্যালুটা দুটোকে আমি ইকুয়াল করে দেবো এখন। সো ডেফিনেটলি, সো দেয়ারফোর আমি লিখতে পারি এল রুট টু আলফা প্লাস বিটা টাইমস টি ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে স্মল এল বাই রুট টু, রাইট? সো ডেফিনেটলি আমি এখানে এই রুটটা যদি এ পাশে আসে তাহলে লিখতে পারবো হচ্ছে 2। সো 2 আলফা প্লাস বিটা টাইমস টি ইজ ইকুয়াল টু স্মল এল বাই ক্যাপিটাল এল। এটা হচ্ছে আমার থিটা, এটাই হচ্ছে আমার শেয়ারিং স্ট্রেন, তাই না? সো 2 টাইমস আলফা প্লাস বিটা ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে আমার কত? ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে আমার 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 সাথে টি ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে থিটা। তাহলে আমি লিখতে পারি টি বাই থিটা। সো টি বাই থিটা ইজ ইকুয়াল টু 1/2 টাইমস আলফা প্লাস বিটা লিখতে পারি। এখন টি বাই থিটা এটাই হচ্ছে আমার এটাই হচ্ছে আমার রিজিডিটি মডুলাস টি বাই থিটা। সো টি বাই থিটা হচ্ছে আমার রিজিডিটি মডুলাস, ইটা ইজ ইকুয়াল টু 1/2 টাইমস আলফা প্লাস বিটা। এটাই হচ্ছে আমার রিজিডিটি মডুলাস ইন টার্মস অফ আলফা অ্যান্ড বিটা। তাহলে এটাও হচ্ছে আমার। এখন আসছে ইয়াং মডুলাস ইন টার্মস অফ আলফা অ্যান্ড বিটা। সো এখন হচ্ছে আমার ওয়াই ইন টার্মস অফ আলফা অ্যান্ড বিটা। এটা খুবই সহজ, এটা খুবই সহজ। আমি একটা ইউনিট কিউব চিন্তা করতে পারি যার 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 ইউনিট কিউব যার লেন্থ হচ্ছে 1 ইউনিট। এখন যদি আমি একটা আমি একটা করছি আমি। সো এটা হচ্ছে আমার ইউনিট কিউব যার লেন্থ হচ্ছে আমার 1, ভলিউম হচ্ছে আমার 1, ম্যাগনিটিউড হিসেব করলে।
সো আমি যদি এটাকে ফোর্স পার ইউনিট ফোর্স দিয়ে টানি, যেমন ফোর্স পার ইউনিট এফ ফোর্স দিয়ে যদি টানি, সো এফ বাই এ হচ্ছে আমার স্ট্রেস, যেটা আমার স্ট্রেস যদি এই স্ট্রেস করি তাহলে ডেফিনেটলি আমি স্ট্রেনের কনসেপ্ট পাবো, স্ট্রেনের যে কনসেপ্ট আমি পাবো। তাহলে ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে কি, ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে আমার সিম্পলি স্ট্রেস ডিভাইডেড বাই হচ্ছে আমার স্ট্রেন এবং এক্ষেত্রে হচ্ছে আমার লঙ্গিটিউডিনাল স্ট্রেন, রাইট। এখন যেই কাজটা আমি করতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমি আলফাতে যদি আমি নিয়ে আসতে চাই, তাহলে আলফার কনসেপ্ট হচ্ছে লঙ্গিটিউডিনাল স্ট্রেন পার ইউনিট ফোর্স। তাহলে আমি এটাকে দুটোকেই ফোর্স দিয়ে ভাগ করি, স্ট্রেস ডিভাইডেড বাই ফোর্স, এখানে আমি এফ লিখছি, লঙ্গিটিউডিনাল স্ট্রেন পার ইউনিট ফোর্স লিখছি, যেটাকে আমি লিখতে পারবো এখন আলফা হিসেবে। এটাই হচ্ছে আমার আলফা, রাইট। এখন স্ট্রেস ডিভাইডেড বাই হচ্ছে আমার ফোর্স। যখন আমি স্ট্রেস বাই ফোর্স লিখব তখন আমি কি লিখতে পারি, আমি এখানেই করে ফেলি, এই স্ট্রেস ডিভাইডেড বাই ফোর্স। স্ট্রেস মানে কি, স্ট্রেস হচ্ছে একটা ফোর্স পার ইউনিট এরিয়া ইনটু এই ফোর্সটা নিচে ওয়ান আছে, ওয়ান ডিভাইডেড বাই হচ্ছে ফোর্স কাটা এটার এরিয়া। এখন যদি এটা ইউনিট কিউব হয়, ভলিউম যদি অন হয়, তাহলে এরিয়াও কিন্তু ওয়ান, তার ম্যাগনিটিউড নিয়ে চিন্তা করলে আমি এরিয়াকে অন দিয়ে রিপ্লেস করতে পারবো। তার মানে হচ্ছে ওয়ান ডিভাইডেড বাই দিস ইজ আলফা। সো সিম্পলি আমার যে এটা হচ্ছে ইয়াং মডুলাস ইন টার্মস অফ আলফা অ্যান্ড বিটা ইজ ইকুয়াল টু লিখতে পারি ওয়াই ইকুয়াল টু 1/আলফা। তাহলে আমি তিনটা এক্সপ্রেশন পেয়ে গেছি, তিন ধরনের ইলাস্টিক কনস্ট্যান্টের জন্য তিন ধরনের রিলেশন ইন টার্মস অফ আলফা অ্যান্ড বিটা আমি পেয়েছি, রাইট। আমি কিন্তু তিন ধরনের রিলেশনই পেয়ে গেছি। এখন হচ্ছে আমি মেইনলি আসবো তিন ধরনের ইলাস্টিক কনস্ট্যান্টকে আমরা কিভাবে কানেক্ট করতে পারি, রিলেশন বিটুইন থ্রি ইলাস্টিক কনস্ট্যান্ট, রাইট। সো রিলেশন, এখন আমি যেটা দেখতে পাচ্ছি যেটা, জাস্ট 1 মিনিট, আমার একটা ফোন আসছে, ফোনটা ওকে, একটা ফোন অ্যাটেন্ড করে আসলাম। যদিও ভিডিওর যে লেংথ সেটাই খুব বেশি ইফেক্ট পড়েনি। সো নাও রিলেশন বিটুইন থ্রি ইলাস্টিক কনস্ট্যান্ট, ওকে, রিলেশন বিটুইন থ্রি ইলাস্টিক কনস্ট্যান্টস আসলে কোনগুলো, একটা হচ্ছে আমার ক্যাপিটাল ওয়াই, একটা হচ্ছে বাল্ক মডুলাস কে, একটা হচ্ছে রিজিডিটি মডুলাস ইটা, অ্যান্ড ওয়াই ইজ ইয়াং মডুলাস, রাইট। সো আমরা কি জানি, আমরা জানি যে ইয়াং মডুলাস তিনটা রিলেশন অলরেডি আমরা জানি, ক্যাপিটাল ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু 1/আলফা অ্যান্ড ইটা ইজ ইকুয়াল টু আমার 1 ডিভাইডেড বাই 2 into alpha plus beta, 2 into alpha plus beta, and k is equal to 1 divided by 3 times alpha minus twice beta. ওকে, এই রিলেশনগুলো কিন্তু আমরা অলরেডি জানি। যেমন এখান থেকে আমি লিখতে পারবো, লিখতে পারি আমি 2 alpha plus 2 beta is equal to 1 divided by eta, অ্যান্ড এখান থেকে আমি লিখতে পারি আলফা মাইনাস টুয়াইস বিটা ইজ ইকুয়াল টু 1 ডিভাইডেড বাই 3 টাইমস কে। সো এটা যদি ইকুয়েশন 1 হয়, দিস ইজ ইকুয়েশন 2 অ্যান্ড দিস ইজ ইকুয়েশন 3। যদি ইকুয়েশন 2 অ্যান্ড 3কে আমি অ্যাড করি তাহলে কি পাওয়া যাবে, 2 অ্যান্ড 3কে যদি আমি অ্যাড করি, এই দুটোকে যদি আমি অ্যাড করি তাহলে কি হবে, 2 প্লাস 3 যদি আমি এরকম করি তাহলে 2b কাটাকাটি 3 আলফা ইজ ইকুয়াল টু 1 বাই ইটা প্লাস 1 ডিভাইডেড বাই 3k, আলফা ইজ ইকুয়াল টু 1 ডিভাইডেড বাই ক্যাপিটাল ওয়াই, সো 3 ডিভাইডেড বাই ক্যাপিটাল ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু 1 ডিভাইডেড বাই ইটা প্লাস 1 ডিভাইডেড বাই 3k. দিস ইজ দ্য রিলেশন বিটুইন থ্রি ইলাস্টিক কনস্ট্যান্ট রিলেশন, কিন্তু এটা আমি পেয়ে গেছি, ভেরি ইজি, রিকোয়ার্ড রিলেশন অফ বিটুইন থ্রি ইলাস্টিক কনস্ট্যান্টস।
এখন আরও একটা ইম্পর্ট্যান্ট জিনিস নিয়ে একটু কথা বলতে চাই, এটা বেসিক্যালি তোমাকে আমি হোমওয়ার্ক দেওয়ার চেষ্টা করব। সেটা হচ্ছে এক্সপ্রেশন ফর সিগমা ইন টার্মস অফ ইলাস্টিক কনস্ট্যান্ট। সিগমা হচ্ছে বেসিক্যালি আমার পয়জনস রেশিও। সিগমা ইন টার্মস অফ ক্যাপিটাল ওয়াই, ইটা অ্যান্ড কে। এটা আসলে কিভাবে লিখবো আমি? তো সিগমা ইজ ইকুয়াল টু, আমি জানি সিগমার যে ডেফিনেশন সেটা হচ্ছে ল্যাটারাল স্ট্রেন ডিভাইডেড বাই লঙ্গিটিউডিনাল স্ট্রেন। যদিও আলফা হচ্ছে লঙ্গিটিউডিনাল স্ট্রেন পার ইউনিট ফোর্স, এটাও হচ্ছে ল্যাটারাল স্ট্রেন পার ইউনিট ফোর্স, বাট রেশিও যেহেতু ফোর্স কাটাকাটি, সো সিগমা ইজ ইকুয়াল টু আমি সিম্পলি লিখতে পারি বিটা ডিভাইডেড বাই আলফা। কারণ সিগমা ইজ ইকুয়াল টু সিম্পলি হচ্ছে আমার আমার ল্যাটারাল স্ট্রেন ডিভাইড বাই লঙ্গিটিউডিনাল স্ট্রেন। যদি ডিনোমিনেটর অ্যান্ড নিউমারেটরকে আমি ফোর্স দিয়ে ভাগ করি তাহলে আলফা অ্যান্ড বিটা পাওয়া যায়। সো সিগমা ইজ ইকুয়াল টু বিটা বাই আলফা, এটাও কিন্তু সত্য, রাইট? এটাও কিন্তু সত্য। সো এখান থেকে আমি আরেকটু লিখতে পারি, সেটা হচ্ছে আমার ইজ ইকুয়াল টু বিটা ক্যাপিটাল ওয়াই, রাইট? কারণ ওয়াই ইকুয়াল টু 1 ওভার আলফা, সো সিগমা ইজ ইকুয়াল টু বিটা ক্যাপিটাল ওয়াই। আমি কিন্তু আমি কিন্তু এটাও জানি যে ক্যাপিটাল ওয়াই, এই যে এখান থেকে আমি 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 কিন্তু ভ্যালুটা পেতে পারি এখান থেকে। ক্যাপিটাল ওয়াইয়ের ভ্যালু কিন্তু আমি ইটা এবং কের মাধ্যমে কিন্তু বের করতে পারি। যদি বের করি আমি ইটা এবং কের মাধ্যমে, তাহলে ওয়াইয়ের যে ভ্যালুটা পাওয়া যায় এখান থেকে আমি আসতে পারি যে ক্যাপিটাল ওয়াই, এই ওয়াইয়ের মান আমি বের করতে চাচ্ছি 9 ইটা কে ডিভাইডেড বাই ইটা প্লাস হচ্ছে আমার 3 কে। এটা তোমার হোমওয়ার্ক, রাইট? হোমওয়ার্ক, এটা হচ্ছে তোমার হোমওয়ার্ক। এখন এই 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 ভ্যালুটা আমরা জানি, এবং সাথে যদি আমি এই ইকুয়েশন দুটোকে কাজে লাগাই, আমি যদি কাজে লাগাই 2 আলফা প্লাস 2 বিটা, অর্থাৎ আমি যেটা বলতে চাচ্ছি এখানে যে ইনফরমেশনগুলো দেওয়া আছে এই সবগুলো ইনফরমেশনগুলো দিয়ে তুমি সিগমার মান বের করবে ইন টার্মস অফ কে, ওয়াই অ্যান্ড ইটা, রাইট? তোমার হোমওয়ার্ক হচ্ছে এইটা প্রমাণ করা যে সিগমা ইজ ইকুয়াল টু 3 কে মাইনাস 2 ইটা ডিভাইডেড বাই 2 ইটা প্লাস 6 কে। এইটা প্রমাণ করা হচ্ছে তোমার হোমওয়ার্ক। ওকে, তাহলে একটা চমৎকার হোমওয়ার্ক আমরা দিলাম। এখন আমি যে জিনিসটা দেখবো সেটা হচ্ছে লিমিটিং ভ্যালু অফ সিগমা, অর্থাৎ সিগমা যেটা আমরা বের করলাম, সিগমার ম্যাক্সিমাম ভ্যালু কত অ্যান্ড মিনিমাম ভ্যালু কত। অর্থাৎ সিগমার যে লিমিট, সিগমাকে কি লিমিট হিসেবে আমি কনসিডার করতে পারি কি না। লিমিটিং ভ্যালু অফ সিগমা। সো লিমিটিং ভ্যালু অফ সিগমা, এটা ভেরি ইন্টারেস্টিং। লিমিটিং ভ্যালু অফ সিগমা, আমি জানি যে যদি লিমিটিং ভ্যালু অফ সিগমা করতে চাই তাহলে আমাকে দুটো এক্সপ্রেশন সম্পর্কে আবার একটু রিক্যাপ করতে হবে। একটা হচ্ছে ইটা এবং আরেকটা হচ্ছে আমার কে। ইটা ইজ ইকুয়াল টু আমি জানি 1/2 ইন্টু আলফা প্লাস বিটা। এখান থেকে দেখো লিখতে পারি, যদি আমি আলফাটাকে কমন নেই, কারণ আমি বিটার কনসেপ্টে নিয়ে আসতে চাচ্ছি 2 আলফা 1 প্লাস বিটা বাই আলফা। যদি আলফা কমন নিলাম, বিটা বাই আলফা ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে আমার সিগমা। সো 2 আলফা টাইমস 1 প্লাস সিগমা, রাইট? সো এইটা হচ্ছে আমার কার ভ্যালু, আমার এটার ভ্যালু। এখান থেকে আমি লিখতে পারি হচ্ছে 1 বাই আলফা ইজ ইকুয়াল টু লেখা যায় ওয়াই, সো ক্যাপিটাল ওয়াই ডিভাইড বাই 2 ইন্টু 1 প্লাস সিগমা। সো এখান থেকে আমি লিখতে পারি যে ক্যাপিটাল ওয়াই ইজ ইকুয়াল টু 2 টাইমস ইটা টাইমস 1 প্লাস সিগমা। কের যে কনসেপ্ট, কে ইকুয়াল টু জানি 1/3 টাইমস আলফা মাইনাস 2 বিটা। এখান থেকেও আমি আলফা কমন নিতে পারি, 1 মাইনাস 2 বিটা ডিভাইডেড বাই আলফা ইজ ইকুয়াল টু 1 ওভার আলফা ইজ ইকুয়াল টু ক্যাপিটাল ওয়াই 3 ইন্টু 1 মাইনাস 2 সিগমা। এখান থেকে আমি ক্যাপিটাল ওয়াই ইকুয়াল টু লিখতে পারি 3 টাইমস কে টাইমস 1 মাইনাস 2 সিগমা। এখন এটা হচ্ছে ওয়াইয়ের এক্সপ্রেশন, এটা হচ্ছে ওয়াইয়ের এক্সপ্রেশন। সো ওয়াই ইকুয়াল টু সামথিং, ওয়াই ইকুয়াল টু সামথিং, সো দিস সামথিং মাস্ট বি ইকুয়াল টু দিস সামথিং। সো আমি লিখতে পারি যে 2 ইটা 1 প্লাস সিগমা
ইজ ইকুয়াল টু 3k1 মাইনাস 2 সিগমা, রাইট? এটা হচ্ছে আমার নতুন এক্সপ্রেশন। এখন আমি দেখতে চাই যে লিমিটিং ভ্যালু অফ সিগমা, লিমিটিং ভ্যালু অফ সিগমা, লিমিটিং ভ্যালু অফ সিগমা। আমি জানি না যে সিগমার মান পজিটিভ নেগেটিভ কী হতে পারে কী হতে পারে না। আমি জাস্ট চিন্তা করতে পারি যে সিগমা যদি পজিটিভ হয় তাহলে কীরকম হবে, সিগমা যদি নেগেটিভ হয় তাহলে ব্যাপারটা কীরকম হবে। ওকে, সো সো ইফ কনসিডার ইফ সিগমা ইজ পজিটিভ, পজিটিভ ভ্যালু, সিগমা ইজ পজিটিভ, রাইট? সিগমা যদি পজিটিভ হয়, সিগমা যদি পজিটিভ হয় তাহলে এখানে আমি জানি না সিগমার মান পজিটিভ হলে এই 1 মাইনাস 2 সিগমা পজিটিভ নেগেটিভ দুটোই হতে পারে জানি না, বাট সিগমার মান যদি পজিটিভ হয় তাহলে 1 প্লাস সিগমা এটা অবশ্যই পজিটিভ হবে, রাইট? সো সিগমার ইফ সিগমা ইজ পজিটিভ তার মানে হচ্ছে 1 প্লাস সিগমা ইজ পজিটিভ, পজিটিভ 1 প্লাস সিগমা ইজ পজিটিভ মানে কি, 1 প্লাস সিগমা ইজ পজিটিভ মানে হচ্ছে 1 প্লাস সিগমা ইজ গ্রেটার দেন 0, রাইট? যদি 1 প্লাস সিগমা ইজ গ্রেটার দেন 0 হয়, ডেফিনেটলি ইটা অ্যান্ড কে কনস্ট্যান্টগুলো সবসময় পজিটিভ, দে ক্যান নট বি নেগেটিভ। সো 2 ইটা পজিটিভ ভ্যালু, 1 প্লাস সিগমা এটাও পজিটিভ ভ্যালু, তার মানে লেফট হ্যান্ড সাইড টোটালটাই পজিটিভ। যদি লেফট হ্যান্ড সাইড টোটালটাই পজিটিভ হয় তাহলে রাইট হ্যান্ড সাইড টোটালটা পজিটিভ হবে অবশ্যই। রাইট হ্যান্ড সাইডকে পজিটিভ করতে হলে 3k-কে পজিটিভ করতে হবে, 3k-কে পজিটিভ করার সাথে 1 মাইনাস 2 সিগমা এটাকে পজিটিভ করতে হবে, রাইট? না হলে কিন্তু রাইট হ্যান্ড সাইড পজিটিভ হচ্ছে না, 1 মাইনাস 2 সিগমা এই টোটাল জিনিসটাও পজিটিভ হবে, তার মানে হচ্ছে 1 মাইনাস 2 সিগমা এটাও কিন্তু আমার পজিটিভ ভ্যালু। যদি 1 মাইনাস 2 সিগমা পজিটিভ ভ্যালু হয় তাহলে মাইনাস 2 সিগমা, 2 সিগমাকে কীভাবে লেখা যায়, 2 সিগমা মাইনাস মাইনাস যদি আমি উভয় পক্ষে গুণ করি তাহলে এটার যে ডিরেকশন সেটা চেঞ্জ হয়ে যায়, ইজ ইকুয়াল টু হচ্ছে 1। তার মানে সিগমা সবসময় হাফের থেকে ছোট, হাফের থেকে ছোট, রাইট? এটা হচ্ছে একটা ভ্যালু, তার মানে সিগমার মান কখনোই হাফের থেকে বড় হতে পারবে না, এটা সব সময় হাফের থেকে ছোট হবে, অবশ্যই হাফের থেকে ছোট তাকে হতে হবে। এখন এটা পেয়েছি আমি সিগমাকে পজিটিভ কনসিডার করে। যদি সিগমা নেগেটিভ হয়, নাও ইফ সিগমা ইজ নেগেটিভ, সিগমা ইজ নেগেটিভ, নেগেটিভ সাইন নিয়ে যদি আমি ভাবি, সিগমা যদি নেগেটিভ হয় তাহলে ডেফিনেটলি 1 মাইনাস 2 সিগমা, সিগমা যদি নেগেটিভ হয় তাহলে 1 মাইনাস 2 সিগমা এই টোটাল জিনিসটা পজিটিভ হবে, রাইট? সো 1 মাইনাস 2 সিগমা এটা অবশ্যই পজিটিভ হবে, অবশ্যই পজিটিভ হবে, এবং এটা তো অবশ্যই পজিটিভ হবে কারণ আমি অলরেডি এখানে লিখেও ফেলেছি 1 মাইনাস 2 সিগমা ইজ গ্রেটার দেন 0, বাট এটা অন্য কনসিডারেশন থেকে ইফ সিগমা ইজ নেগেটিভ, নেগেটিভ নেগেটিভ মিলে পজিটিভ হবে, সো 1 প্লাস 2 সিগমা অবশ্যই পজিটিভ হবে। যদি এটা পজিটিভ হয় তার মানে হচ্ছে এই টোটালটা রাইট হ্যান্ড সাইড পজিটিভ হবে। ইফ রাইট হ্যান্ড সাইড ইজ পজিটিভ ডেফিনেটলি লেফট হ্যান্ড সাইড মাস্ট বি পজিটিভ। যদি লেফট হ্যান্ড সাইড মাস্ট বি পজিটিভ হয় তাহলে আমি এখান থেকে লিখতে পারি 1 প্লাস সিগমা মাস্ট বি গ্রেটার দেন 0। যদি 1 প্লাস সিগমা গ্রেটার দেন 0 হয় তো সিগমা মাস্ট বি গ্রেটার দেন নেগেটিভ 1, তার মানে সিগমার মান অবশ্যই মাইনাস ওয়ানের থেকে বড় হতে হবে। সিগমার মান কখনোই মাইনাস ওয়ানের থেকে ছোট হতে পারবে না, এবং সিগমার মান কখনোই হাফের থেকে বড় হতে পারবে না। তার মানে হচ্ছে সিগমাকে যদি আমি ইনইকুয়ালিটি লিখি, সো -1 থেকে হাফ, এটা হচ্ছে আমার লিমিটিং ভ্যালু। তাহলে সিগমার দুইটা লিমিটিং ভ্যালু, একটা হচ্ছে -1, একটা হচ্ছে আমাদের একটা হচ্ছে হাফ, রাইট? যদি আমি এরকম নাম্বার সিস্টেম নিয়ে দেখাই, সো এটা যদি আমার 0 হয়, এটা যদি আমার পজিটিভ হাফ হয়, এটা যদি আমার 1 হয়, এটা যদি আমার নেগেটিভ হাফ হয়, এটা যদি আমার নেগেটিভ 1 হয়, তাহলে ডেফিনেটলি এইখান থেকে শুরু করে পজিটিভ হাফ পর্যন্ত প্রত্যেকটা ভ্যালুই সিগমার পক্ষে মেনটেন করা সম্ভব, বাকি ভ্যালুগুলো কিন্তু মেনটেন করা সম্ভব না, রাইট? সো -1 টু পজিটিভ হাফ, -1 টু পজিটিভ হাফ, দিস ইজ দ্য লিমিটিং ভ্যালু অফ সিগমা। সো আমার মনে হয় যে এই লেকচারটা আমরা এখানেই শেষ করি। আরও কিছু টপিক নিয়ে আমরা আলোচনা করব, সেটা হয়তো ইলাস্টিসিটির নেক্সট পার্ট যেটা আমরা ভিডিওটা করব, সেই ভিডিওর মাধ্যমে আমি তোমাদের জানানোর চেষ্টা করব। ওকে, থ্যাংক ইউ। সো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর জয়নিং মি। টাটা, স্টে সেফ, স্টে হোম।